As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Готово, трудитесь и есть. Построено будет. Лут сделано будет. Сделано добро есть. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Брань будет. Уразум, исполним напряжь. Лучник готов. На казинове суть. Исправьте чем? Наказе суть. Исправляйтесь. Лук готов есть. В приказе суть. Дело сделано есть. Дворевник без сомнения. Направляемся. По скору. Брать, обрежь бойни. Ополчение есть. Чего делать надо, но... Да, сделаю. Люди здесь суть. Радуйся. Начну трудитесь. Чего делать и надобно? Дело есть. Начну трудитесь. Построено есть. Слушайте. Оправляюсь. Скачу, куда велено есть. Беда есть! Ворог приидет! Двигаемся! Слушайте все, напряжь по скору. Лихо есть! Дворевник готов, двигаемся! Скачу, куда велено есть! Повинуюсь! Лук готов. Стрела на тетиве есть.
The village of Kalin was ready to trade with Moscow. Да, лихо есть! Готовы? Идти надо помалу. Что есть трудного? Следую приказу. Сделано будет. Слушаюсь. Приуготовляйте копия. Возратай готов. Сделаю. Слушай наказ, Нов. Воин, приходите, воины. Слушайте, воины. Поскору. Слушаюсь. Оставляю. Направляюсь. Сделано будет. Жаловайтесь нельзя. Какие приказы? Повинуюсь. Готове. Надобно в путь идти. Копей. По мне! Копейщицы, глядите! Лук готов есть. Слушайте все. Сделано будет. Уразуме. Наказывай. Служь напрежь войне. Наказе нови суть. As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the horde. As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Before he could purchase the settlements, Dmitry needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Лучник готов есть. Копия набрать! Идите! Копейщик! Копейщик есть! Pereslav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Без сомнения. Наказом следую. Наказ сделано будет. Ага, двигаюсь. Без сомнения. Брань будет. Слушаюсь. Форевник готов. Ладно, есть. Копия на брань суть. Чего делать надобно? Иду. Дело есть. Иду уже. Начну трудитесь. Возврат сделаю. Повинуюсь. Слушайте все. Яко угодно есть. Форев, скачу, куда велено есть. Поскору. Направляюсь. Без сомнения. Следую наказам. Уразумех. Торгуем. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitry had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. With safe passage established, Dmitry could now purchase his first settlement.
Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The town... Люди, здесь суть. Радуйся. Приуготовляйтесь все. Слушайте. Слушай, иди надо на помощь. Что есть трудного? Люди, сделаем сейчас. Уразумеем. Люди здесь. Люди, идти надо. Брать будешь? Ворон, блин, стоит! Делай, я здесь. Готовитесь, латницы! Приуготовляйте копья! Напрежь, как... Ворон! Исправите надобно. Радуйся. А люди, поспорь, люди. Труждаюсь. Идти надобно помалу. Что есть трудного? Слушай, идти надобно помалу. Что есть трудного? Стрела на тетиве есть. Люди, служите готові. Дело есть. Иду орать. Молчите! Наказ соглашаемся. Глядите. Оказиновис, напрежь войне. Готовы идти. Слушай, жаловайтесь нельзя. Борцы, яко делать. Исправляйтесь, губ. Наказ будет. Слушай наказ. Лихо есть! Брать уразумел. Напрежь войне. Исполняйте чем? Лучник стрелецкий. Готов, разумею. Я построю сие. Напрежь войне. Жаловайтесь нельзя. Слушай, сделано будет. Готове будь напрежь. Слушай наказ. Есть! Латницы готовятся! Готовитесь, латницы! Жаловайтесь нельзя! Уразумей! Исполняйте! Приходите, воины! Слух, следую наказам. Накази будут. Торгую. Бой, кто стреляет? Латницы! Люди, да, делают. Готово. Радуйся! Приготовляйте, идти надо на помалу. Что наказ будет? Копейщик, дело сделано есть. Слушайте, уразумею. Я здесь. Стрела лучник идет. Слушайте все. Борцы. Чего делайте надобно? Я построю сие. Накази будут. Лучник готов есть. Брать будет. Копейщик есть! Наказано. Идти надо на помалу. Приуготовляйтесь все. Готов. Приуготов. Уразумею. Брать напрежь по скору.
Уж жалуйтесь, готовы будете, лагерь. Готовитесь, ага, иду уже. Латницы готовы. Дворе двигаемся. Скачу, куда велено есть. Следуй на... Люди, служите, как уразуметь! А? Поскору. Ладно, есть. Скачу, куда велено есть. Слушай, напрежь поскору. Позадай, повинуюся. Кто стреляет? Сделаю. Повинуюся. Благо есть. Сделаю. Люди, здесь радуйся. Давай. Так, жаловайтесь нельзя. Так идти надо было. Люди, служите, готовы. Здесь правильно. Люди, служите, готовы! Люди, Да, сделаю! Бей ворога! Уразуметь! Люди, здесь тут! Труждаемся! Приказ будет сделан. With the gold he had raised, Dmitry purchased Paraslav outright. Moscow's power over the region was now secure. Соглашаюсь. With the surrounding principalities under Dmitry's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke.